Hello students, Namaste everyone. I think all of you have learned the last lecture. On the basis of that lecture, this video is continue and this topic is continue on the basis of that lecture. That is Unit 2 lecture number 3. In that lecture, we have learned adjoint of matrix. Adjoint of matrix have 4 steps. First step, that is minor of matrix, find minor of matrix, then cofactor matrix, okay, then adjoint of matrix, formula for adjoints of matrix, that is transpose of matrix, okay, and continue with that adjoints of matrix, that is one more thing, that is inverse of matrix. So today's my topic is inverse of matrix, how to find inverse of matrix, okay. So let's start with that. Steps to find the inverse of matrix. First of all, first step is to find the determinant of matrix. ડિટર્મિનન્ટ આપણને ખબર છે અને ડિટર્મિનન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું એ પણ મેં લેક્ચર નંબર 2માં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે, ઓકે. ધેન સેકન્ડ વન, minor of matrix that we have learned in last lecture, okay, whenever we learned adjoint of matrix. Then cofactor matrix, that also we have learned in last lecture. That also I repeat that topic today also. Then apply formula for adjoint of matrix, that is equal to transpose of cofactor matrix. And the last thing, the inverse of matrix, that is equal to adjoint of matrix upon determinant of matrix. That is A inverse is equal, A inverse is known as inverse of matrix, adjoint of A upon determinant of A. આ એમની ફોર્મ્યુલા છે. આ ફોર્મ્યુલા છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. જે ફોર્મ્યુલા જે છે એ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સની છે, ઓકે. અને એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સની ફોર્મ્યુલા જે છે એ આપણે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ટ્રાન્સપોઝ, આ ફોર્મ્યુલા આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણી ગયા છીએ, છતાં પણ હું આજે રિપીટ કરીશ જ, ઓકે. સો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ટોપિક, ઓકે. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ. Determinant of matrix, suppose I have A is equal 5, 3, -2, 1. ઓકે, આ મને મેટ્રિક્સ છે એનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે A is equal 5, 3, -2, 1. That is equal to 5 cross multiplication, 5 -6. That is equal to 5 plus 6, that is equal to 11. Okay, so you can find the same row and matrix with determinant and cross multiplication we can find the determinant of matrix, okay. So for inverse of matrix, determinant of A does not be 0. એ 0 ન થવું જોઈએ. જો 0 થાય તો inverse of matrix is not possible, okay. So that is determinant of matrix. Then next one, આપણું સેકન્ડ સ્ટેપ છે, સેકન્ડ, that is minor of matrix, okay. Minor of matrix that we can find out from the matrix. Minor of matrix, suppose I have A is equal 2, 3, -4, -1. ઓકે, આ મેટ્રિક્સ છે મારી પાસે, એનો મારે માઇનોર ફાઇન્ડ કરવો છે. તો મને ખબર છે કે મેટ્રિક્સમાં જે આ એલિમેન્ટ છે એને A11, A12, A21 એન્ડ A22. આજે હું 2x2 મેટ્રિક્સ જ એક્સપ્લેન કરવાની છું, એટલે તમને ક્લિયર થઈ જાય. પછી 3x3, ઓકે. હવે આનો માઇનોર ફાઇન્ડ કરવો છે, તો M11 ઇઝ ઇક્વલ માઇનોર ઓફ 2, that is equal to 2 નો માઇનોર 2 છે એની સામેનો જે એલિમેન્ટ છે એટલે -1 એનો માઇનોર થશે. Then M12 that is equal to minor of 3, કારણ કે M12 A12 તો એનો માઇનોર એટલે M12, એટલે A12 નો માઇનોર એટલે એને કહેવાય M12, એટલે 3 છે, 3 નો માઇનોર એની સામે એનો એલિમેન્ટ is equal -4. Then M21 that is equal to minor of -4 that is equal to 3, અને M22 that is equal to minor of
-1 that is equal to 2. M22 A22 એલિમેન્ટ જે છે એ -1 છે એનો માઇનોર M22 અને એની સામેનો એલિમેન્ટ એટલે 2. Okay, so I think all of you are clear with minor of elements. Okay, minor of element for 2 by 2 matrix can be found with the opposite element of that element. એટલે કે A11 હોય એનો opposite સામેનો cross element A22 હોય. Okay, તો A22 એ એનો minor થાય. Okay, so this one is the minor of element. Now next one, that is cofactor of matrix. કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ બનાવવા માટે આપણને કોફેક્ટર પહેલાં ફાઇન્ડ કરવો પડશે. તો કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ that can be find with cofactor of element is equal -1 I plus j into mij. આ મારું ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે, કોફેક્ટર ઓફ એલિમેન્ટ A11 that is equal to A11. આ એલિમેન્ટ છે અને આ કોફેક્ટર છે that is equal to -1 raised to 1 plus 1 અને આપણે આગળમાં જે માઇનોર ફાઇન્ડ કર્યા હોય એ એનો માઇનોર. તો that is equal to -1 raised to 2 એટલે 1 થઈ જશે into 2 that is equal to 2. Same for A12 એનો કોફેક્ટર A12 that is equal to -1 raised to 1 plus 2 into M12 નો તમારે આગળના આ કોફેક્ટર અને માઇનોર બે એકબીજાને રિલેટ કરે છે. ઓકે, તો M12 that is equal to -1 raised to 3 into M12 ની વેલ્યુ સપોઝ 3 આવી છે તો અહીંયા -1 raised to 3 છે એટલે -1 થશે એટલે -1 into 3 એટલે -3 આન્સર આવશે. ઓકે, આ વસ્તુ મેં આગળના લેક્ચરમાં પણ રિપીટ કરી છે, એક્સપ્લેન કરી છે, ફરીથી મેં અહીંયા રિપીટ કર્યું છે. ઓકે, એટલે હવે મારી પાસે 2 by 2 મેટ્રિક્સમાં હજી બે એલિમેન્ટ હશે A21 એટલે એનો કોફેક્ટર થશે A21, એનો કોફેક્ટર થશે A કેપિટલ લેટર A21 that is equal to -1 raised to 2 plus 1 into minor of 2 into 1 અને A22 is equal, તમારી બુકમાં લખજો, A22 is equal કેપિટલ A22 is equal -1 raised to 2 plus 2 into M22. ઓકે, પછી M22 ની જે વેલ્યુ હોય એ પ્રમાણે તમને માઇનોર કોફેક્ટર મળશે. અને કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ વિલ બી, તો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ is equal into bracket capital letter A11, A12, A21 and A22. આપણે -1 raised to I plus j into mij કરીને જે કેપિટલ લેટર A11, A12 જે આન્સર મળ્યો છે એ આન્સર આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું એટલે આપણને કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મળી જશે. કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મળ્યા પછી આપણે એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણી પાસે એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સની ફોર્મ્યુલા છે. Adjoint of matrix is equal transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix that is આપણે cofactor matrix આગળમાં હમણાં જ જોયું કે cofactor matrix છે એ A11, A12, A21, A22 હોય અને એનો ટ્રાન્સપોઝ એટલે એ થશે કોફેક્ટર એડજોઇન્ટ ઓફ A. એટલે ટ્રાન્સપોઝ કઈ રીતે કરવાનું તો કે રો કોલમ ઇન્ટરચેન્જ, તો એની એટલે અહીંયા શું થશે A11, A12, A21 અને A22 એટલે એ થઈ ગયો ટ્રાન્સપોઝ. પછી અહીંયા A11માં જે વેલ્યુ આવે એ. ઓકે, હવે એડજોઇન્ટ ઓફ એ મેટ્રિક્સમાં આ થયું એડજોઇન્ટ ઓફ એ. ઓકે, આ એડજોઇન્ટ ઓફ એનો ફાઇનલ આન્સર આ થશે અને એ આન્સરનો યુઝ આપણે ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સમાં કરીશું. ઓકે, અને એ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સમાં એ વેલ્યુઝ કઈ રીતે મળશે તો કે એ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ એડજોઇન્ટ ઓફ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ.
દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન ડિટર્મિનન્ટનો જે આન્સર આવે એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ એટલે A11 A12 A21 અને A22 આપણે આગળમાં જે વેલ્યુઝ હોય એ ત્યાં મૂકી દઈએ એટલે ફાઇનલ મને ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ મળે. Okay, these 5 steps I have explained. Now let's take one example. For 2 by 2, હવે ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ 2 by 2નો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે બે મેથડ છે, એક લોંગ મેથડ અને શોર્ટ મેથડ, ડાયરેક્ટ મેથડ. લોંગ મેથડ છે એ 3 by 3 માટે પણ એ જ રહેશે અને 2 by 2 માટે એ જ રહેશે. શોર્ટ મેથડ જે છે, ડાયરેક્ટ મેથડ જે છે એ મેથડ ખાલી 2 by 2માં જ યુઝ થશે. ઓકે, તો લેટ્સ ડુ ફર્સ્ટ લોંગ મેથડ. ઓલવેઝ આઈ પ્રિફર કે લોંગ મેથડથી જ તમે કરશો તો તમને એ આખી મેથડ સમજાઈ જશે અને તમે પ્રોપરલી સમ કરી શકશો. ઓકે, એટલે 3 by 3 માટે ખાસ એ સમજાઈ જશે. ઓકે, એટલે પહેલાં લોંગ મેથડ. તો પહેલાં લેટ એ ઇઝ ઇક્વલ, અમારો મેટ્રિક્સ મેં લીધો છે એ ઇઝ ઇક્વલ 2 -2 4 3, આ મેટ્રિક્સના એલિમેન્ટ છે. ઓકે, એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્વર્સ માટે આપણને ખબર છે કે આ મારી ફોર્મ્યુલા છે, એના માટે મારું સ્ટેપ 1 છે. આ સ્ટેપ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. ઓકે, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ 2 -2, અહીંયા -2 ભૂલાઈ ગયા છે, -2 4 અને 3. તો 2 × 3 -4 × -2, that is equal to 6 + 8 is equal 14. અહીંયા ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એનો આન્સર 0 નથી. that is why inverse of A inverse is possible, A inverse is exist. ઓકે, આ વસ્તુ અહીંયા એટલા માટે લખી છે. એટલે જ આપણે પહેલાં ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ. જો ડિટર્મિનન્ટ 0 આવી જાય તો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું આવતું જ નથી. ઇન્વર્સ છે એ પોસિબલ જ નથી. ઓકે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ઓકે, નાવ લેટ્સ ટેક ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એની વેલ્યુ આપણને મળી 14. નાવ લેટ્સ ટેક સેકન્ડ મેથડ, સેકન્ડ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ માઇનોર ઓફ મેટ્રિક્સ. હવે આપણી પાસે જે મેટ્રિક્સ છે એ મેટ્રિક્સ હું અહીંયા લખી રાખું છું એટલે આપણને એ સમજવું ઇઝી પડે. એ ઇઝ ઇક્વલ 2 -2 4 અને 3. ઓકે, આ A11, આ A12, આ A21 સ્મોલ લેટર અને A22. આને આપણે લખીએ A11 A ઇઝ ઇક્વલ 2 -2 4 અને 3. આ જે છે એ A11, આ જે છે એ A12, આ છે એ A21 અને આ જે છે એ A22 એલિમેન્ટ. ઓકે, હવે માઇનોર ઓફ 2 નો માઇનોર આપણે ફાઇન્ડ કરવો છે A11, એટલે એનો માઇનોર કહેવાશે M11. ઓકે, એની સામેનો એલિમેન્ટ 3 એટલે ઇઝ ઇક્વલ 3, M11ની વેલ્યુ મને મળી 3. નાવ માઇનોર ઓફ A12 એટલે કે -2, દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ M12. A12નો માઇનર M12 અને એ -2 છે એની સામેનો એલિમેન્ટ એટલે 4 છે એ મારો minor of A12 એટલે M12. Now minor of element A21 is equal 4 and that is M21 is the name of M21. એની સામેનો એલિમેન્ટ -2. Okay, and minor of element A22 is 3. Element A22 3, એની સામેનો એલિમેન્ટ જે છે એ માઇનોર થશે 2 એટલે M22 ઇઝ ઇક્વલ 2. ઓકે, દેટ મીન્સ કે 2નો માઇનોર 3 થશે, -2નો માઇનોર 4 થશે, 4નો માઇનોર -2 થશે અને 3નો માઇનોર 2 થશે. ઓકે, આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ વન. ઓકે, તો માઇનોર મળી ગયા, સ્ટેપ 2 ક્લિયર થઈ ગયું. નાવ કોફેક્ટર ઓફ ઈચ એલિમેન્ટ, કોફેક્ટર ઓફ એલિમેન્ટ્સ, કોફેક્ટર ઓફ 2નો કોફેક્ટર કેપિટલ લેટર A11, દેટ ઇઝ આપણને કોફેક્ટરની ફોર્મ્યુલા ખબર છે, -1⁻I+J ઇન્ટુ MIJ. હવે અહીંયા IJ છે, 2 એલિમેન્ટ જે છે એનો IJ છે એ 1 અને 1 છે એટલે કેપિટલ લેટર AIJ એ મારો કોફેક્ટર છે. ઓકે, તો IJ, I is 1 ને J is 1, A11 -1⁻1 + 1 ઇન્ટુ M11.
હવે -1/1 એટલે 1 થઈ જશે. m11 છે એ આવ્યું, એનો આન્સર છે 3. ઓકે, તો અહીંયા 3 મૂક્યા અને ઇઝ ઇક્વલ 3. નાવ કોફેક્ટર ઓફ -2 એટલે 8, 1, 2. I is 1, J is 2. -1/1 + 2 into m12. -1/1 + 2 એટલે -1/3 એટલે આન્સર -1 આવશે. m12 નો આન્સર છે 4 એટલે અહીંયા 4 અને આન્સર ઇઝ -4. Then cofactor of 4, okay, that I is 2 and J is 1, a 2, 1. -1/2 + 1 into m21, that is -1/3 એટલે -1 into m21 ની વેલ્યુ જે છે એ -2 એટલે -2 and is equal to -1 into -2. Then a22 જે કોફેક્ટર છે આનો 3 છે એટલે a22 -1/2 + 2 into m22. -1/4 એટલે 1, m22 ની વેલ્યુ 2 એટલે 2 અને આન્સર ઇઝ 2. ઓકે, કોફેક્ટર મળી ગયા. હવે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ આપણે બનાવવાનો છે. કોફેક્ટર મેટ્રિક્સની જે વેલ્યુ છે આ તમારી બુકમાં લખી રાખજો અને હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જાઉં છું એટલે ત્યાં કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મેં લખેલો છે. ઓકે, તો એ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ જે છે એ તમે ત્યાં ચેક કરજો. આ આખી બધી જ વેલ્યુઝ છે, આખો સમ છે, તમે તમારી બુકમાં 1 પેજમાં કેલ્ક્યુલેટ કરજો એટલે તમને સમજાઈ જાય. ઓકે, અને જો હું અહીંયા નોટેશન આપું છું એ નોટેશન તમારી બુકમાંય કરજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ નાવ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ સ્ટેપ 3માં આપણે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો એ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a11, a12, a21, a22. આગળનો આ જે આપણને a11, a12, a21, a22 ની જે વેલ્યુ મળી કેપિટલ A એની બધી વેલ્યુ મેં અહીંયા મૂકી દીધી છે. હવે સ્ટેપ 4 એટલે આ મને કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ફાઇનલ સ્ટેપ 3નું ફાઇનલ વેલ્યુઝ મળી. હવે સ્ટેપ 4 એડજોઇન્ટ ઓફ A, ટ્રાન્સપોઝ ઓફ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ એટલે આ જે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ છે, આ જે મેટ્રિક્સ છે એનો મારે ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એટલે રો છે એને કોલમમાં મૂકી દેવાની છે, આ રો છે એને કોલમમાં મૂકી દીધી એટલે ટ્રાન્સપોઝ થઈ ગયું 3, -4, 2 અને 2. ઓકે, આપણે ટ્રાન્સપોઝ બનાવીને ત્યારે એમ જ કરવાનું, જે પહેલી રો છે એને કોલમમાં મૂકી દો, -4 and 2 અને 2. ઓકે, એટલે આ ટ્રાન્સપોઝ થઈ ગયો. ઓકે, તો નાવ એન્ડ લાસ્ટ સ્ટેપ, 5th સ્ટેપ, A ઇન્વર્સ એડજોઇન્ટ ઓફ A અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A. એડજોઇન્ટ ઓફ A જે છે એ મારે અહીંયા મળ્યું છે એ એમને મૂકી દેવાનું અને 1 અપોન ડિટર્મિનન્ટ 1/14. આ મારો ફાઇનલ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સનો આન્સર છે. ઓકે, અહીંયા મારો સમ આખો કમ્પ્લીટ થાય છે. લોંગ મેથડથી કર્યો એટલે આટલો લાંબો થશે, પણ આ મેથડ તમને 3x3 મેટ્રિક્સ સમજવા માટે બહુ ઇઝી પડશે, કારણ કે 3x3 મેટ્રિક્સ લોંગ મેથડથી જ થશે, એમાં ડાયરેક્ટ મેથડ નથી. Okay, so this one is the long method for 2x2 to find the inverse of matrix. Now let's take direct method for 2x2 matrix. ઓકે, લેટ્સ ટેક આ ફરીથી એ જ વસ્તુ છે. ડાયરેક્ટ મેથડ માટે પણ તમારે આ વસ્તુ તો કરવાની જ છે. સેમ મેટ્રિક્સ મેં લીધો છે, સેમ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. એમાં આ જે એક્ઝામ્પલમાં એ જે છે એ જ વેલ્યુ છે અને ડિટર્મિનન્ટ આ વસ્તુ તો તમારે કરવાની જ છે ડાયરેક્ટ મેથડમાં પણ. ઓકે, પછીનું જે સ્ટેપ છે એ એક જ સ્ટેપમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ડિટર્મિનન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો છે. ઓકે, એ 1/14 છે ડિટર્મિનન્ટ. હવે ડાયરેક્ટ મેથડમાં માઇનોર કે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નહીં પડે. આ ડાયરેક્ટ મેથડ છે જે મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ એક્સપ્લેન કરી હતી. 2x2ની ડાયરેક્ટ મેથડ, આ બેને ઇન્ટરચેન્જ કરી દેવાનું એટલે 2 છે ત્યાં 3 ને 3 છે ત્યાં 2 મૂકી દેવાનું. આ મૂકી દીધું આપણે. ઓકે, અને આ બંને માટે સાઇન વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ પણ સાઇન ચેન્જ કરવાની. એટલે અહીંયા -4 ને -4 કરી દેવાનું અને -2 ને સાઇન આપણે અપ્લાય કરીએ એટલે 2 થઈ જાય. આ ડાયરેક્ટ એડજોઇન્ટ ઓફ એ મેટ્રિક્સ જે આપણે લોંગ મેથડમાં એડજોઇન્ટ ઓફ એ જે મળ્યું છે સેમ આન્સર આપણે અહીંયા મળી જાય છે. ઓકે, આઈ થિંક યુ પ્રિફર ડાયરેક્ટ મેથડ. તમને આ વધારે ગમશે કારણ કે એક જ સ્ટેપમાં સીધું થઈ જાય છે એડજોઇન્ટ ઓફ એ અને એમાં બહુ બધું લાંબુ કરવું પડે છે, રાઈટ. પણ એ મેથડ પણ આવડવી જરૂરી જ છે કારણ કે 3x3 એ મેથડથી જ થશે. ઓકે, અને ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સની સીધી ફોર્મ્યુલા મૂકી દો જે આપણે એમાં પણ કર્યું હતું. એમાં તો ખાલી વેલ્યુ જ પુટ કરવાની છે.
ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ ડાયરેક્ટ મેથડ. જો એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સમાં આ વસ્તુ પૂછી છે ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ 2x2 મેટ્રિક્સ, તો ડાયરેક્ટ મેથડથી સીધો આન્સર લેવાનો અને આન્સર આપી દેવાનો, ત્યાં લોંગ મેથડ નહીં કરવાની. ઓકે, જો 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે તો લોંગ મેથડથી કરવાનું, પણ તમે 2x2 મેટ્રિક્સ જ્યારે પણ આપે છે ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ મેથડથી જ સમ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરશો. 3x3 હશે તો જ તમે લોંગ મેથડ યુઝ કરશો. 2x2 માટે ડાયરેક્ટ મેથડ જ યુઝ કરીશું. મેં અહીંયા 2x2 મેટ્રિક્સ લોંગ મેથડ એટલા માટે લીધી છે કે તમને લોંગ મેથડ ઇઝીલી સમજાઈ જાય. 2x2 માટે એલિમેન્ટ્સ ઓછા હોય એટલે તમને લોંગ મેથડ ઇઝીલી સમજાઈ જાય, એટલા માટે મેં લીધી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું 3x3 લોંગ મેથડથી ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ સમજાવીશ. ધેટ ઇઝ અવર લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ મેટ્રિક્સ ટોપિક, ધીસ યુનિટ. ઓકે, આ યુનિટનો લાસ્ટ ટોપિક જ છે આ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ, અને ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ એક્ઝામમાં પૂછાય જ છે ડેફિનેટલી. ઓકે, 110% ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સનો એક સમ તો હોય જ છે, એટલે આ પ્રોપરલી તમને આવડવો જ જોશે. ઓકે, અને સ્ટેપ્સ તો એટલીસ્ટ આવડવા જ જોશે. કદાચ છેક સુધી તમે ન પહોંચો તો સ્ટેપ્સ તો તમને આવડે જ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ ધ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ. 2x2 મેટ્રિક્સના સમ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર મેં 2 સમ તમારે પ્રેક્ટિસ માટે આપ્યા છે અને આન્સર સાથે પણ આપ્યા છે. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ સમ્સ ફોર યોર પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિસ સમ માટેના સમ્સ છે. 2 સમ આપેલા છે અને એનો સામે આન્સર પણ આપેલો છે. સો ટ્રાય ઇટ વિથ બોથ મેથડ. મેં 2 મેથડ કીધી છે. લોંગ મેથડથી પણ કરજો અને શોર્ટ મેથડથી પણ કરજો. લોંગ મેથડથી કરશો તો તમને 3x3 સમજાઈ જશે અને તમને સ્પીડ પણ આવશે, અને શોર્ટ મેથડ છે તમારો આન્સર સાચો છે કે નહીં ચેક કરવા માટે કરવાનું. ઓકે, સો ડુ ઇટ યોર સેલ્ફ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ.